Hello student, welcome in today's session. Today we are going to learn the last point from this topic, that is the biopiracy. What is mean by biopiracy? In last video we have seen about the biopatenting and there are some issues regarding with the effect of biotechnology on the environment. Some other topic from this chapter that are the biopiracy. What is the biopiracy? First of all, we have seen that what is piracy? What are the pirates? आपण म्हणतो piracy म्हणजे चोरी करणं. Pirates आपण कशाला म्हणू की जे मारतात एखाद्या व्यक्तीला आणि त्याच्याजवळ जे आहे ते चोरून नेतात. But this piracy, it is related with the biological things, living things, that means the plant and animals. But what is the definition of the biopiracy? It is an unauthorized misappropriation of biological resources. Unauthorized means illegal, ज्याला परमिशन नाही आहे, जे नियमाच्या विरोधात आहे, अनैतिक आहे असं. It is an unauthorized misappropriation. Misappropriation means misuse, misleading. It is an unauthorized illegal use of biological resources. Which are the biological resources? Plants, their products, animals and their products, microorganisms and their products. These are called as biological resources of that country, of that particular state, of that particular area. When it is misappropriately used, when it is illegally used, and indigenous knowledge also. When there is an unauthorized misappropriation of indigenous knowledge also and biological resources also. Indigenous, a knowledge which is a traditional for that area, which is particularly related with that rural peoples, that is called as indigenous knowledge, that is customized for that people for several years. एखादा विषय आहे त्या तिथं राहणाऱ्या लोकांचं ते पारंपरिक ज्ञान आहे. त्यांनी ते पारंपरिक ज्ञान पिढी दर पिढी खूप व्यवस्थितपणे वाढवलेलं आहे आणि जर त्या ज्ञानाचा उदाहरणार्थ आदिवासी लोक आहेत, that particularly the tribal peoples of our country, they are live in the deep forests, deep valleys, that over the heighted areas of the mountains. आणि त्या ट्रायबल पीपल्सकडे खूप नॉलेज असतं जे ट्रेडिशनल आहे रिगार्डिंग विथ बायोलॉजिकल एंटिटीज. मग ते प्लांट्स असू देत, जंगलात सापडणारे, त्यांचा मेडिसिनल यूज असू देत, त्या प्लांटपासून त्यांच्या अंतरसालीचे केलेले पावडर्स असू देत, त्यांचं काही प्रोटीन एक्स्ट्रॅक्शन असू देत. बट इट इज बाय द ट्रेडिशनल मेथड. एखादे फुलं फळं त्यांचा वापर असेल, एखादा बिया असतील त्यांचा वापर असेल, जंगलात सापडणारे डीप फॉरेस्टमध्ये सापडणारे वेरियस ॲनिमल्स असतील त्यांच्यापासून मिळणारे काही प्रोडक्ट्स असतील आणि ते त्या ॲनिमल्सला मारून त्या प्रोडक्टचा वापर समाजाच्या याच्यासाठी करतात किंवा काही ॲनिमल्सचं ते कन्झर्वेशनसुद्धा करतात ते प्रोडक्ट्स मिळावेत म्हणून. तर हे सगळं इल्लिगल मिसॲप्रोप्रिएशन जे आपल्या ट्रेडिशनल नॉलेज बाबतीतलं आहे किंवा बायोलॉजिकल रिसोर्सेस बाबतीतलं आहे, या मिसॲप्रोप्रिएशनला, मिसलिडिंगला, मिसयूजला आपण बायोपायरसी म्हणू. इट इज द ॲक्ट ऑफ थेफ्ट. It is the thefting the knowledge of a particular people's particular area regarding with their biological entities, regarding with their plants, animals and the microbes. And the processor is related with that living organism. That is act of thefting biological knowledge. It is called as biopiracy. But pirates kill the particular host. Pirates ज्यांच्याकडे चोरी करायची आहे त्यांना ते मारतात. But biopirates do not kill the particular organism or particular person or particular company or particular one group is there. Biopirates ज्याच्याकडून काही चोरायचं त्यांना मारत नाही. They only theft the knowledge. ते फक्त काय करतात, ज्ञानाची चोरी करतात, पारंपरिक चालत आलेल्या पद्धतींची चोरी करतात, एखाद्या देशात सापडणाऱ्या नैसर्गिक साधनसंपत्तीची चोरी करतात. त्याला आपण बायोपायरसी म्हणू. It is an illegal misuse of the biological resources and indigenous knowledge of that particular country. There are three types of country. One are undeveloped, developing and developed. Undeveloped means अविकसित देश ज्यांचा अजून विकास व्हायचाच आहे. डेव्हलपिंग मीन्स विकसनशील ज्यांचा विकास सुरू आहे. अँड विकसित
ऑलरेडी डेव्हलप लाईक द अमेरिका, दे ऑलरेडी डेव्हलप, त्यांचा विकास झालेला आहे, पूर्णपणे विकसित. तर पूर्णपणे विकसित देशात शहरीकरण, नागरीकरण, मॉडर्नायझेशन इज व्हेरी कॉमन. अँड अनडेव्हलप्ड अँड डेव्हलपिंग कंट्रीज, दे हॅविंग देअर ट्रेडिशनल नॉलेज, दे हॅविंग ऑल नॅचरल रिसोर्सेस ॲज दे हॅव इन प्रॉपर ट्रेडिशनल फॉर्मॅट. जसं आहे तसं आपल्याकडे अजूनही जंगलं आहेत, अजूनही आपल्याकडे वनस्पती आणि प्राण्यांचं प्रमाण खूप आहे. वी आर हॅविंग द मोर ऑफ द हॉटस्पॉट्स ऑफ द वर्ल्ड, जस्ट लाईक इंडिया हॅविंग द मेनी हॉटस्पॉट from the list of hotspot of world, that we are having the many biodiversified region that is called as hotspot, which showing the maximum numbers of the variations in the plants and animals. ठीक आहे. तर बायोपायरसी कशाला म्हणून, जेव्हा बायोलॉजिकल रिसोर्सेस, नैसर्गिक साधन संपत्तीचा अनैतिक वापर होतो आणि त्या एरियातल्या ट्रेडिशनल नॉलेजच्या, पारंपरिक जे ज्ञान चालत आलेले आहे, पारंपरिक ज्या काही प्रक्रिया आहेत त्यांचा जो वापर होतो आहे, अनैतिक वापर होतो आहे, त्याला आपण म्हणू बायोपायरसी. ठीक आहे. देन दॅट बायोपायरेट्स आर स्टिलिंग पेटंट्स. बघा, समजा एखाद्या गोष्टीचं, एखाद्या जंगलात एखादी वनस्पती सापडते, त्यापासून एखादं प्रोटीन एक्स्ट्रॅक्ट करून एखाद्या व्यक्तीनं पेटंट मिळवलेलं असेल तर ते चोरणं हे बायोपायरेट्सचं काम आहे. ते पेटंट्स चोरत असतात. दे डू नॉट किल द पर्टिक्युलर पर्सन, बट ट्रेडिशनल नॉलेज यूज्ड फॉर, आता जे त्या देशाचं, त्या एरियाचं ट्रेडिशनल नॉलेज आहे त्याचा काय काय वापर होऊ शकतो. इट इज यूज्ड फॉर फूड, अन्नासाठी, क्रॉप व्हरायटीज, ज्या काय पिकाच्या वेगवेगळ्या व्हरायटीज आहेत, वेगवेगळ्या पिकाच्या वेगवेगळ्या व्हरायटीज, अँड ॲग्रिकल्चर फार्मिंग प्रॅक्टिसेस. ट्रेडिशनल नॉलेज कशासाठी वापरलं जातं, अन्न, धान्य असेल, त्यांच्या व्हरायटीज असेल आणि वेगवेगळ्या शेतकी ज्या प्रक्रिया आहेत, ॲग्रिकल्चर प्रॅक्टिसेस आहेत, just from the cleaning the land, clean the farm from the previous crops, after harvesting cleaning the field, cleaning the farm, then आपण म्हणू sowing, that pre-sowing ज्या प्रॅक्टिसेस आहेत, बियाणं पेरण्याच्या आधी जे काय करायचं आहे, फार्म क्लीन करणं, पेरणी करणं, सोविंग करणं. देन द मल्टिपल नंबर्स ऑफ इरिगेशन, मल्टिपल नंबर्स ऑफ पेस्टिसाइड्स ॲप्लिकेशन, म्हणजे कित्येक वेळा पाणी देणं वेळेवर, त्यानंतर पेस्टिसाइड्स फवारणं. देन द फर्टिलायझर ॲप्लिकेशन, खत देणं. त्यानंतर आपण म्हणू विडिंग, आपण म्हणू दॅट यूज ऑफ विडीसाइड्स, इन्सेक्टिसाइड्स ऑर द हर्बिसाइड्स, दॅट रिमूव्हल ऑफ हर्ब्स और वीड्स मेकॅनिकली और फिजिकली, मशीन किंवा हाताच्या सहाय्याने वीड्स काढून टाकणे, आपण ज्याला निन्नी वगैरे म्हणतो. देन आपण त्याला म्हणू की मॅच्युअर झाल्यानंतर त्यांचं काळजी घेणं, जसं आपण स्केअरक्रो वगैरे करतो तसं. देन त्याला मॅच्युअर्ड झाल्यानंतर त्या हार्वेस्टिंग करणं, सपोज वीड्स आहेत त्याचे त्या ओंब्या काढून घेणं. देन हार्वेस्टिंग झाल्यानंतर थ्रेशिंग करणं, थ्रेशिंग झाल्यानंतर विनोईंग करणं, दॅट सेपरेशन ऑफ दॅट हस्क अँड ग्रेन, म्हणजे त्या ठुशीपासून तो गहू वेगळा काढणं. अँड दॅट अगेन क्लिनिंग. देन द स्टोरेज इन पॅकिंग इन द गनी बॅग्स. देन स्टोरेज, मग त्याला आपण वेअरहाऊसमध्ये किंवा घरामध्ये पर्टिक्युलर क्लीननेसनी त्याला सनड्राईंग देऊन आपण त्याला स्टोरेज करू, वेगवेगळ्या केमिकल्सचे ॲप्लिकेशन करू. ठीक आहे. तर या एवढ्या प्रॅक्टिसेसला आपण काय म्हणतो, ॲग्रिकल्चर प्रॅक्टिसेस म्हणतो. अँड बियॉन्ड दॅट there are many modern techniques which are used in the agriculture practices. When traditional knowledge, it go in hand with the modern science, then it is used for that particular country. आपले जे पारंपरिक ज्ञान आहे त्याला जर मॉडर्न सायन्सची, जस्ट लाईक RD&A टेक्नॉलॉजीची जर जोड दिली तर तो देश बायोलॉजिकल रिसोर्सेसमध्ये खूप प्रगती करेल. तर ट्रेडिशनल नॉलेज कशासाठी यूज केलं जातं, तिथल्या ॲग्रिकल्चर प्रॅक्टिसेससाठी, तिथल्या फूड आणि क्रॉप व्हरायटीज डेव्हलप करण्यासाठी. नेक्स्ट, मॅनेजमेंट ऑफ नॅचरल रिसोर्सेस अँड कन्झर्वेशन ऑफ बायोडायव्हर्सिटी. जे काही नॅचरल रिसोर्सेस आहेत आपले, मग आपल्याकडे असणारे पाण्याचे तलाव असू देत, तळी असू देत, त्याच्यामध्ये फिश डेव्हलपमेंट असू देत, आपल्याकडे असणारे जंगलं, नॅशनल पार्क, वाईल्ड लाईफ सेंच्युरीज, तर त्यांचं जे मॅनेजमेंट आहे
ते तर ट्रेडिशनल नॉलेजमध्ये जसं आपण आपल्या उंच पठारी प्रदेशावर किंवा उंच पर्वतीय प्रदेशावर अजूनही फुलांचे गार्डन्स आपण मेंटेन केलेले आहेत, अजूनही आपण डीप फॉरेस्टमध्ये लोकांना जाऊ देत नाहीत. किंवा तुम्ही बघा कोकणामध्ये देवराई नावाचा एक प्रकार असतो. कोकणात गावाच्या बाहेर एखाद्या देवीचं किंवा देवाचं देऊळ किंवा मंदिर असतं आणि त्या बाजूला खूप व्हरायटीज ऑफ प्लांट्स लावलेले असतात आणि तिथं ॲनिमल्स पण राहत असतात आणि त्याला देवराई म्हणतात. देवराई म्हणजे देवाची जमीन, देवाचं रान, देवाची वनं. आणि मग लोकांना तिथे एक असं मिसकन्सेप्शन आहे की तिथे गेल्यानंतर जर काही तोडलं तर आपल्याला काहीतरी होतं, जीवाला काहीतरी होतं आपल्या. आणि ते त्यांच्या डोक्यात पसरून दिलेलं आहे. का तर त्यांनी ती झाडं तोडू नये, तिथल्या ॲनिमल्सची शिकार करू नये आणि त्यामुळे आपल्या नैसर्गिक साधन संपत्तीचा काय होतो, बचाव होतो. इट इज जस्ट ॲन एक्झाम्पल दॅट सम लँड्स, that forests are reserved by the names of gods, that people can't do harmful events with that forest. ठीक आहे. तर आपण म्हणू अशा तऱ्हेनं मॅनेज केले जातात नॅचरल रिसोर्सेस. अजूनही आपण बघतो केरळमध्ये ब्रॅकिश वॉटरचे इनलँड फिशरीज आहेत, आहे की नाही. म्हणजे जिथं थोडंसं समुद्राचं पाणी आत येतं जमिनीत त्याला आपण खाडी म्हणतो आणि तिथं खूप चांगलं फिश मॅनेजमेंट केलं जातं. ठीक आहे. देन कन्झर्वेशन ऑफ बायोडायव्हर्सिटी. आपल्या देशात जे काय भरपूर प्रमाणात वनस्पती आणि प्राणी आहेत त्यांना कसं वाचवायचं यासाठी आपल्याकडं भरपूर मुद्दे उपलब्ध आहेत. जसं मी तुम्हाला आत्ताच सांगितलं की नॅशनल पार्क आहेत, वाईल्ड लाईफ सेंच्युरीज म्हणजे राष्ट्रीय उद्यानं आहेत, देन अभयारण्य आहेत. याच्यामध्ये आपण एक नियमावली लावून तिथे वनस्पती आणि प्राण्यांना सुरक्षित ठेवू शकतो. जस्ट लाईक बॉटॅनिकल गार्डन्स आहेत, हर्बॅरियम्स आहेत, देन झुऑलॉजिकल पार्क्स आहेत, देन म्युझियम्स आहेत. या माध्यमातून आपण बायोडायव्हर्सिटी काय करू शकतो, कन्झर्व करू शकतो. आपण परत रिफॉरेस्टेशनसारखे काही प्रोग्राम्स इम्प्लिमेंट करू शकतो समाजात, जेणेकरून बायोडायव्हर्सिटी काय होईल, कन्झर्व होईल. पुढच्या कित्येक पिढ्यांना स्कूल आणि कॉलेजेसपासून बायोडायव्हर्सिटी हा मुद्दा त्यांच्या सिलेबसमध्ये समाविष्ट करू शकतो, जेणेकरून त्यांना कळेल की आपली राष्ट्रीय संपत्ती आहे वनं, आपली राष्ट्रीय उद्यानं, देन आपले जे फॉरेस्टमधले ॲनिमल्स आहेत ते, या सगळ्यांचं कसं संरक्षण केलं पाहिजे. देन बायोलॉजिकली important medicines. That traditional knowledge also include medicines from the forest area, medicines which are available from the animal byproducts. जसं आपण बघतो हरणाच्या पोटात सापडणारी एक ग्लँड आहे, एंडोक्राइन ग्लँड, कस्तुरी आपण म्हणतो. इट इज यूज्ड इन मेनी मेडिसिन्स. देन आपण बघतो काही प्राण्यांचे बोन्स असतील, काही प्राण्यांची कातडी असेल, इट इज यूज्ड इन द मेनी मेडिसिन्स. जसं फिशचं कॉड लिव्हर ऑइल आहे, आपण ओमेगा 3 फॅटी ॲसिडचा रिच सोर्स म्हणून यूज करतो. That the processing and on fish, and that fish it is of medicinally important biological entities. तर तो फिश किंवा ते नॉलेज आहे ते ऑइल काढण्याचं, हे सगळं मेडिशनली इम्पॉर्टंट नॉलेजमध्ये येतं. तर हे ट्रेडिशनल नॉलेजमध्ये ह्या गोष्टी येतात की वेगवेगळ्या क्रॉप प्रॅक्टिसेस कशा करायच्या, वेगवेगळे मेडिसिन्स कसे तयार करायचे किंवा बायोडायव्हर्सिटीचं कन्झर्वेशन करायचं. अँड वेन दिस ट्रेडिशनल नॉलेज इट इज जॉईंट विथ, it is coordinate with the modern science applications, then it is the boon for that country. Then next, that conservation of biodiversity habitat, it is essential for rural people. आणि तिथे राहणाऱ्या स्थानिक खेड्यातल्या लोकांना हे खूप गरजेचं आहे की या बायोडायव्हर्सिटीचं कन्झर्वेशन होणं, त्यांच्या सगळ्या कस्टम्स आणि ट्रेडिशन्सचं कन्झर्वेशन होणं. ते लोक त्याच्यावरच जगत असतात. अजूनही आपण म्हणू आपल्या खूप डीप फॉरेस्ट्समध्ये किंवा जिथपर्यंत रस्ते पोचलेले नाहीत, बस पोचलेली नाही आहे, इलेक्ट्रिसिटी पोचलेली नाही आहे, अशा काही गावं, अशा काही वस्त्या आपल्या देशामध्ये आहेत. तिथं अजूनही लोक पूर्ण पारंपरिक शेती करतात. पूर्ण त्यांच्याकडे जे ॲनिमल्स ते पाळतात त्यांचं रेअरिंग ते पारंपरिक पद्धतीने करतात आणि ते खूप समाधानी आणि आनंदी असतात त्यांच्या आयुष्यामध्ये. बिकॉज दे टोटली डिपेंड अपॉन द नेचर फॉर देअर लाईफ अँड वी कांट डिस्टर्ब देम. एनी बायोपायरेट्स कांट डिस्टर्ब देम. दॅट वेन दॅट ट्रेडिशनल नॉलेज इट इज स्टील बाय एनीवन, दॅट इज कॉल्ड बायोपायरसी. आणि बायोडायव्हर्सिटीचं कन्झर्वेशन त्या लोकांसाठी गरजेचं आहे, कारण आपण प्लांट्सला किंवा ॲनिमल्सला कन्झर्व केलं तर त्याच्यावर जगणारे लोकही टिकतील. ठीक आहे. देन बायोपायरेट्स डू नॉट किल बट दे स्टील द बायोलॉजिकल नॉलेज. जनरली वी आर सेइंग दॅट who are pirates which are killing or thefting the any money from the people. But biopirates, they do not kill the people, they steal only knowledge from the countries or from the any person who is deal with that knowledge. Next, what are the example of biopiracy? We know the three main example, just like
First of all, that neem, Aza directa indica, it is one of the medicinal plant and whose medicinal uses are known by us from the many years. भारतीय लोकांना कडुनिंबाचे खूप उपयोग माहीत आहेत. जसं आपण कडुनिंबाची काडी, भारतीय लोक, खेड्यातली लोक कडुनिंबाची काडी घ्यायची, सकाळी त्याला थोडंसं सावायचे, त्याचा ब्रशसारखा आकार बनवायचे आणि त्यांनी दातं घासायचे. इट इज वन ऑफ द प्लांट विच इज हॅविंग द अँटीबॅक्टेरियल, अँटीफंगल प्रॉपर्टी, अँटीबायोटिक प्रॉपर्टी. देन बघा, दॅट कडुनिम, ज्याला आपण ॲझा डिरेक्टा इंडिका म्हणू, दॅट मेथड ऑफ कंट्रोलिंग ऑन प्लांट बाय द एड ऑफ हायड्रोफोबिक एक्स्ट्रॅक्टेड नीम ऑइल. तर युनायटेड स्टेट ऑफ अमेरिकाच्या एका संस्थेने, USDAनं आणि अमेरिकेच्या एका MNCने, एका कंपनीनं, WR ग्रेस ज्याचा प्रमुख होता, त्या कंपनीनं एक कडुनिंबापासून ऑइल तयार करून त्याचं पेटंट ग्रांटिंग केलं होतं. त्याची पायरसी केली होती आपल्याकडून. बट इट इज आवर ट्रेडिशनल नॉलेज. कडुनिम, इट इज आवर ट्रेडिशनल नॉलेज. देन दिस ॲझा डिरेक्टा इंडिका, it is our traditional plant and its knowledge is our traditional knowledge. That patent is granted to the American MNC, but now it is ours. Then second one, the example is basmati. Basmati, it is one of the rice from the South India which is having the elongated shaped grains and which is having the exotic that aroma, which is one of the aromatic nice rice. But one of the Texas based company, the Texas University, mixed the semi-dwarf variety of rice and this basmati togetherly. They cross-pollinate these two plants and they make one of the rice which is called as Texmati, and its patent granted to the Texas-based American company. Now the patent, it is given by the United States Patent and Trademark Office. United States of Americaचं ऑफिस आहे पेटंट देणारं, आणि त्यांनी मग त्या बासमतीचं पेटंट, and it is our traditional knowledge of South India. We are generally having about 5,000 varieties of rice generally, and that basmati, it is our traditional rice which is having a nice shape, elongated shape and nice aroma. And that particularly the characteristics of basmati when it is mixed with the Texas rice, Texas-based Texas University find out one of the variety, that is a semi-dwarf variety of rice mixed with the basmati, and they gave the name the Texmati. And therefore this particularly plant, it is related with the India, South India, and it is one of the case of biopiracy. Then next one, that is the haldi, that it is turmeric, curcuma longa, that CSIR fight for the patent for haldi. हळदीचे सगळे आयुर्वेदिक इम्पॉर्टन्स सर्वप्रथम आयुर्वेदाने जगाला सांगितले आहेत, पण त्याचे जे पेटंट खूप देशांना दिले गेले होते, हळदीचे जे प्रोडक्ट आहेत त्याचे पेटंट वेगवेगळ्या देशांना दिले गेले होते, ते परत मागण्यासाठी आपल्याला खूप झगडावं लागलं. इन 1995 CSIR claim for the patent for haldi, that is the turmeric, that Central Scientific Industrial Research of India, that CSIR, in 1995 they fight or the claim for the patent for curcuma longa. That haldi or turmeric, it having a many antibiotic, antifungal, then antibacterial properties. It is one of the highly medicinal used plant in India, and it is generally used in our day-to-day life as one of the spice in our kitchen. But the traditional knowledge, the Ayurvedic knowledge from the India, it is theft by the any another countries, just like the Japan, Italy or the Canada. They having the patent for that haldi, and we are many researchers, many scientists claim from the CSIR, they claim for the patent of haldi, and that is one of the case of biopiracy. But now the patent are ours. We our researcher translate the whole Ayurveda in English, and then they claim for the patent. Now that patent is ours. But this traditional knowledge regarding with any medicinal used plant, regarding with any plant resources, regarding with any animal and its byproduct, regarding with any microorganism and the processes related with microorganism, just as the fermentation, wine making, etc., when it is yeast, when it is used in the bakery,
any traditional type of knowledge regarding with plant, animals, microorganism or the processes related with the living organism, that can be theft, that can be steal, that can be stolen by any another company, in another person, in another country. That is called as biopiracy. This is the last point from this chapter, and with this point we finished our chapter. In next video we will start the new chapter. Here this is enough for today. Thank you student for today's video.